السلام علیکم ناظرین، وائس پاکستان کے ساتھ آپ کو میزبان مہرانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں کہ جو بالکل زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے پھر ایسا دل بدلا، اور دل بھی ایسا بدلا کہ وہ خود بھی اللہ کی راہ میں لگ گئے، اور نہ صرف خود لگے بلکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس راہ میں جوڑا، اور اس طرح سے جوڑا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے شہر کے اندر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بنا دینا، اور ایک بڑی اس طرح کی وہاں پہ بنانا اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد نہ صرف وہ بنائی، آہٹ ٹی وی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، عالم یونیورسٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، نہ صرف یہ بلکہ اسلامک شریعہ کونسل آف امریکہ کا بھی جو ہے وہاں پہ انعقاد کیا۔ اس کی بنیاد رکھی میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر عمار سعید صاحب، السلام علیکم سر۔ اور ساتھ میرے موجود ہیں جناب علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب۔ علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو عمار صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ دنیا کی طرف چل رہے تھے، ہم نے جو آپ کے متعلق دیکھا سنا کہ آپ سونار تھے، سونے کا کاروبار کرتے تھے، اور ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے تھے، اور پھر اوپر سے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے امریکہ جیسے شہر میں جانا، اور امریکہ ملک میں جا کے، اور اوپر نیو یارک میں آپ نے جس طرح سے زندگی گزارے تھے، کیا وجہ بنی کہ اچانک سے جو ہے اللہ کے دین کی طرف آ گئے اور پھر اسی سلسلے میں جڑ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں بزنس کو ایکسپینڈ کروں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دکان والا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دکان کو ایکسپینڈ کر کے دوسری دکان کھولوں۔ کوئی جاب والا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں پروموشن لے لوں اس میں۔ تو ہر ایک کی زندگی کا ایک اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد میں تو میری زندگی کا بھی مقصد وہی تھا، جیسے ہمارا جیسے خاندانی کام تھا سنیاروں کا یا ڈائمنڈ جولی کا کام تھا، تو والد صاحب کا بھی جب میری عمر 3-4 سال کی عمر تھی تو دبئی شفٹ ہو گیا تھا پاکستان سے۔ تو پھر ہماری جو انٹائر لائف ہے آؤٹ سائڈ گزری ہے پاکستان سے، ناٹ ان پاکستان۔ تو پھر 1996 میں وی موو ٹو نیو یارک۔ تو وہاں پہ دبئی میں والد صاحب کا جولی کا شو روم تھا۔ پھر وہاں سے نیو یارک گئے، وہاں پہ بھی جولی کا کام تھا اپنا۔ پھر ان کی وفات کے بعد پھر بھائی تھے، انہوں نے اپنا کام شروع کیا الگ سے، اور میں نے خود کی جو ڈائمنڈ جولی کا بزنس تھا اس کا ٹریڈ مارک بنایا۔ تو الحمدللہ بزنس جس طرح چلتا رہا دوران بزنس لائک ایز جیسے انسان کے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں جولی کو بڑھاؤں یا ڈائمنڈ جولی کو بڑھاؤں، بزنس کو ایکسپینڈ کروں۔ ویب سائٹ کا ہمارا کام تھا، پورے ورلڈ وائڈ آرڈر آتے تھے جولیز وغیرہ کے۔ تو اس طرح چلتے کہ انسان ایک الگ راستہ چنا ہوتا ہے، لیکن دوران اپنی زندگی کا جو اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پلان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو مستقبل ہے، یہ جو بوڑھا ہوگا یا اس کے مستقبل کے لیے میں اس کے لیے کیا سوچتا ہوں وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران جب میرا بزنس چل رہا تھا، اسی دوران میں میرے کوئی کزن تھے جن کا تعلق تبلیغی جماعت وغیرہ سے، آپ نے آلریڈی سنی ہوگی شاید میری ڈاکومنٹری وغیرہ آن لائن پہ، تو آتے ہیں وہ جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ انہوں نے وہاں پہ خود ہی مرکز ڈھونڈا، وہاں پہ کنیکٹ ہوئے۔ پھر انہوں نے ڈیورنگ مائی بزنس انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ اس طرح میرے ساتھ بھی وقت گزارے آپ۔ میں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ تو کچھ وقت گزارا چلتے پھر وہ مجھے وہاں کے جو مین سینٹر تھا جس کو مرکز کہتے ہیں وہاں پہ کنیکٹ کر کے واپس پاکستان چلے گئے۔ پھر میرا شوق پیدا ہوا ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود دیم اینڈ نیڈ ٹو نو واٹس گوئنگ آن یو نو۔ سو تو پھر میں نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا۔ پھر ان میں سمجھا کہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں کے جو بزرگ تھے، وہاں کے جو امیر ہوتے ہیں جماعت وغیرہ کے، انہوں نے سمجھایا کس طرح 3 دن کے لیے جاتے ہیں آپ، بزرگوں کے ساتھ جائیں گے، یو جسٹ ڈو وٹ ایور دے لائک، تو آپ ان کو فالو کرتے رہیں بس۔ تو پھر ان کے ساتھ 3 دن کے لیے گیا، 40 دن کے لیے گیا، کافی سالوں تک یہ کام چلتا رہا۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم جو میرا ٹائم شروع ہوا تھا، ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے مجھے دعوت کا کام میں شوق پیدا ہوا، غیر مسلمانوں کو بلانا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم میری خود کی تعلیم ہوئی، میری خود کی اصلاح ہوئی۔ پھر بزنس سے جو میرے فوکس تھا وہ ہٹ کے میرا اس طرف فوکس ہو گیا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو دنیا اور آخرت میں کام آئے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا نہیں کہ میں اس کو پارٹ ٹائم بناؤں، تو میں نے سوچا اپنی پوری کی پوری لائف جو ہے اس میں ڈیڈیکیٹ کر دوں میں، ٹھیک ہے۔ باقی پالنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی کو یہیں پہ فوکس میں نے لگا دیا۔ تب سے پھر میری کافی جو لائف کے ٹریکس وغیرہ تھے اسی دوران میں میرے شروع ہوئے۔ پھر ہمارا جو دعوت کا کام تھا، دعوت کے کام میں ایسا تھا کہ جیسے اتنا شوق پیدا ہوا، اتنی ایک پیشن بن گیا میرا، ایک جس کو بولتے ہیں نا ایک پیاس ہونا کسی چیز کی، تڑپ ہوتی ہے، ایسی تڑپ اندر پیدا ہے کہ غیر مسلمانوں کو دعوت کی دی جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دے کے کلمہ پڑھاتے تھے تو رو پڑتے تھے، میں نے آج کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔
جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسٹوری جیسے ابو طالب کو تو وہ ان کو کتنا تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح جانے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں, یہاں تک کہ انہوں نے بولا کہ آپ میرے کان میں کم سے کم وسپر کر دیں, کم سے کم یہ پتا کہ آپ قل هو اللہ احد پر ایک اللہ کی عبادت میں اس میں آپ قبول کر لیں, بیئر وٹنس دیٹ یو ورشپ ون اللہ, رائٹ. پھر آپ یہ ورشپ کون سے وفات پا جائے, کم سے کم مجھے پتا ہو کہ آپ جنت میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. تو ہدایت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انہوں نے مجھے چنا تھا. اٹ واز نتھنگ کہ میرے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں, آئی کنسیڈر مائی سیلف ٹو بی زیرو, میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو میں تو گناہوں سے لدا ہوا انسان ہوں. اس نے مجھ جیسے ایک بیکار آدمی کو, ایک گھٹیا آدمی کو, انسان کو دین کے کام کے لیے چن دیا, کیونکہ انسان کی اوقات اللہ بناتا ہے, انسان کی اوقات کچھ نہیں ہوتی. اٹ از نتھنگ, اٹ از کمز فرام اونلی اللہ. تو پھر اس طرح دعوت کا کام چلتا رہا. اس طرح ہمارے جو وہاں پہ کنٹینروں کے حساب سے دعوت کے جو قرآن آتے تھے, تو سب سے زیادہ جو ہماری آرگنائزیشن کام کیا ابھی آلموسٹ لائف کا 50 لوگ تھے جو ٹیمز وغیرہ کام کرتی تھی. تو ہم پورے شہروں میں پھیلتے تھے, جگہ جگہ ٹیبل وغیرہ لگاتے تھے, ہزاروں کے حساب سے قرآن بانٹنا, ان کے ساتھ ڈسکشنیں کرنی, ان کے ساتھ ڈیبیٹس وغیرہ کرنی. پھر کم سے کم سینکڑوں کے حساب سے لوگوں نے کرنے بھی پڑے ہیں. اچھا لمحہ صاحب, تو میں تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ کسی اچھے بندے کی دوستی اگر ہو جائے تو پھر آپ کے اندر عادات بھی اس کی والی, اور ایک بھائی تبلیغ والا ملا, دوست ملا, لے گیا, اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتنے لوگوں کو. کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جو جرنی دیکھ کر یا سن کر محسوس ہوا, ایک شاعر نے بڑا ہی کمال کا کلام کہا ہے, کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قرآن مجید حالانکہ یہ بائی برتھ مسلم تھے, پوری فیملی مسلم ہے, لیکن قرآن مجید سے جتنی دیر دوری رہے گی اتنی دیر ہم دنیا کے اندر تو مگن رہیں گے, لیکن جو ہی ہمیں قرآن مجید کا کہیں سے بھی آکسیجن مل جائے گی تو پھر ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے گا. میں نے ڈاکٹر عمار سعید صاحب کی جو سٹوری سنی ہے ان کی زبانی, اس میں مجھے تو یہی فیل ہوا ہے کہ جب یہ اسلام کی طرف پلٹے تو آج ان کی پسندیدہ کتاب, میں انہی کی زبان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس کتاب کو جو ہے وہ اپنی پسندیدہ فیوریٹ بک جو ہے وہ سمجھتے ہیں, اور جس کے ذریعے آپ کی زندگی بدل گئی؟ دیکھیں جو زندگی کا مقصد تھا میرا وہ تھا, دیکھیں مسلمان ہے نا, دیکھیں مسلمان کو بے شک ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ وقت سزا ملے گی یا کچھ ہوگا, لیکن ایٹ لاسٹ دے ول انٹر جنہ. لیکن کافر ایک ایسی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے, لیکن ان بیچاروں کا یہ ہے کہ وہ سیدھا ایک جہنم میں جانے والے ہیں بغیر کوسچن ایئر کے. کیونکہ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے لیٹ می گیو اے مور ایگزامپل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہتے ہیں, ان کی والدہ کی قبر آتی ہے, ٹھیک ہے, آمینہ کی, تو وہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے پرمیشن مانگتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پرمیشن مانگتے ہیں, آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی والدہ کی بخشش کے لیے دعا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے. پھر ایک صحابہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے والد کہاں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں. تو بڑا ڈپریس ہو کے ہی بیکم ڈپریس اینڈ جسٹ لائک اسٹیپ بیک. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہی از بینگ ڈپریسڈ اینڈ ہی اسٹیپ بیک بیکاز نوئنگ دیٹ ہز فادر از جہنم, رائٹ. سو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کال ہم بیک. تو ان کو واپس بلاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے والد اور میرے والد ایک ہی جگہ پہ ہیں. سو دیٹ مینس کہ کم سے کم ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں, کم سے کم یہ جہنم سے باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے بھی رسول آئے تھے دنیا میں, ٹھیک ہے, جتنے بھی رسول آئے تھے ایک پیغام لے کے آئے تھے, وہ تھے لا الہ الا اللہ, آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے مطابق, اور جتنے رسول آئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال قبل جو وہاں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے 2 چین شروع ہوئی تھیں, ایک تھی حضرت حاجر علیہ السلام کی اور دوسری تھی سارہ علیہ السلام کی طرف. حضرت حاجر علیہ السلام کی جو چین تھی وہ تھی عرب والی سائڈ, جو حضرت سارہ علیہ السلام کی جو چین تھی وہ تھی موسٹلی جتنے جوئش وغیرہ تھے, جوڈیزم وغیرہ لوگ تھے, وہ 2 چینیں شروع ہوئی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بعد جو سارہ علیہ السلام تھے ان کی جو چین شروع ہوئی ہے کوئی تھی یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام, یا ان کے بعد ان کی پوری چین چلتی رہی ہے, جہاں سے یوسف علیہ السلام نکلے ان کی زیادہ چین چلتی رہی. لیکن دوسری چین میں حضرت حاجر علیہ السلام کی طرف سے جو پہلے پیغمبر آئے تھے وہ تھے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری جو عرب والی چین تھی وہاں پر اتنی کرپشن نہیں تھی جتنی جو سارہ علیہ السلام کی طرف سے کرپشن آئی تھی. یہاں پہ جو زیادہ کرپشن تھی وہاں پہ آخری رسول آئے تھے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم اس کو قرآن بائبل سے ریفرنسز وغیرہ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, بائبل بھی پڑھی ہوئی ہے, تو اس لیے ہمیں ساری وہ چیپٹرز وغیرہ یاد ہوتے ہیں, ورسز وغیرہ یاد ہوتی ہیں, تو ہمیں انہیں دعوت دینے میں بڑا آسان ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی کتاب کی دعوت دیں تو یہ ہمیں انہیں پروو کرنا پڑتا ہے کہ جیسے
जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 14 वर्स नंबर 12 to 16 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक पेशेंट गोई की थी, ही गिव द प्रेडिक्शन ऑफ द कमिंग ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मी। तो जितनी प्रेडिक्शन है वो सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अप्लाई होती है। तो ये हमें जब दावत देते थे तो जितनी पब्लिक होती थी, वी हैव टू गिव देम रेफरेंसेस फ्रॉम द कुरान, फ्रॉम द बाइबल टू गिव देम। तो हमारा मकसद होता था कि वो बाइबल को छोड़ के, अपनी ये किताब को छोड़ के अल्लाह की किताब की तरफ आए। तो ये हमारा मकसद होता था। अच्छा हमारे साथ इकोनॉमिकली तो आप वेल सेटल्ड थे, तो इसकी तो इतनी मुश्किलात शायद ना हो, वैसे जो आपको वहाँ पे सोशली किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अपना तज़किया नफ्स आपने किस तरह से, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में आप रह रहे हो और बहुत सारी जो है वहाँ पे आपको जो है ना वो ब्रॉडर पर्सपेक्ट में ओपन माइंडेड चीजें मिलती हैं, जेंडर इक्वालिटी, दीगर चीजों के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लॉ है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे इस्लाम की तबलीग करना और फिर खुद उसमें ढल जाना, ये कितना मुश्किल था? सर बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन दैट कंट्री जहाँ पे आप घर से बाहर निकलते हैं नंगापन नज़र आता है, घर से बाहर निकले तो आपको बिकनी नज़र आती है। अब वहाँ पर क्या है कि एक आप लोगों से ज़्यादा जो पाकिस्तान में रहते हैं ज़्यादा वहाँ पे आजमाइश होती है, और वहाँ को जो मजबूत इंसान होता है, आई थिंक दे आर मोर स्ट्रॉन्गर दैन द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मोर ट्रायल। हमें उसी माहौल में रहना है, हमें सारे दिन ये भी देखना है और हमें परहेजगारी करनी है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुद्दल लिल मुत्तकीन। यहाँ पर क्या है कि ये किताब उन लोगों के लिए गाइडेंस है जिनमें तकवा है। तकवा ये नहीं होता कि आप एंजल बन जाए या फरिश्ते बन जाए। तकवा का मतलब क्या, यू हैव टू abstain from the things that is forbidden in Islam according to the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, बट यही होता है कि हमें खुद भी इस्लाह होती है। इस्लाह होकर क्योंकि ईमान मजबूत होता है, ऐसे माहौल में रह के खुद भी लड़ना है हमने और लोगों को भी अच्छाई की तरफ बुलाना है। सो बेसिकली इट्स अ बिग ट्रायल। डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी बच्चा आता था मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ में, और वो आपकी बातें सुनता था, लेकिन कुछ अरसा के बाद वो बीमार हो गया, कुछ दिन आपके पास नहीं आया और वो तीमारदारी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए। तो ये है कि उसकी मौत का वक़्त उस वक़्त करीब था, यानी हालत नज़ात आ रही थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पहुँचे तो उस यहूदी के वालिद ने, उस बच्चे के वालिद ने देख लिया कि मेरा बच्चा चाह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, और उसने परमिशन दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त जो है वो आप रो भी रहे थे और आप फरमा रहे थे कि अल्लाह की तारीफ़ है कि जिसने मेरे ज़रिए एक यहूदी के बच्चे को जहन्नम से जाने से बचा लिया। आपने कितने गैर मुस्लिम्स को जो है वो इस्लाम की तरफ दावत दी है, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुसलमान किया है, चाहे वो यहूदी हैं या ईसाई हैं। और फिर इस्लामोफोबिया सबसे बड़ा मसला है यूरोप का, क्या आपको उसका भी सामना करना पड़ रहा है या उसमें आपके लिए जो है वो राह अल्लाह ताला ने आसानी कर दी है? देखिए उसमें वी हैव टू फाइट लॉट ऑफ थिंग्स, हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में फ़ाइट करनी पड़ती है। ज़ाहिर है उसकी ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो इस्लामोफोबिया फैला होता है, ज़्यादातर इसमें मीडिया का हाथ है, इसमें ज़्यादा मीडिया का हाथ है कि मुसलमान ये करते हैं, दे आर टेररिस्ट एंड दिस, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग अ दावत टू नॉन मुस्लिम्स ऑन द स्ट्रीट विद द टेबल, राइट? लॉट ऑफ पीपल नॉन मुस्लिम्स एक बंदे के सामने इर्द गिर्द इकट्ठे हुए टू अटैक मी, राइट? तो तुम टेररिस्ट हो, तुम जिहादिस्ट हो, यू डू दिस, यू डू दैट। सो वी हैव टू प्रेजेंट देम। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह नहल की आयत नंबर 125 में अल्लाह फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसन वजादिलहुम बिल्लती ही हसन। फिर अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुसिलत में आयत नंबर 33 में व मन हसन क़ौला मिम्मन दअा इलल्लाह व अमल सालिह व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। जैसे यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें एक फार्मूला दिया गया, सूरह नहल की आयत नंबर 125 में दावत के काम करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया गया है कि आपने क्या करना है, सब्र से, हिकमत से इन चीज़ों को बांध के रखना है, तभी आप दावत दे सकते हैं। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जो हबशी थे, उन्होंने जो उनके चाचाजाद को कत्ल कर दिया था। वाशी बिन हार की बात कर रहे हैं आप? वो वहाशी जी, वाशी बिन हार। तो वो खैमे में बैठ के रो रहे होते हैं, तो देखते हैं कि वहाशी उनकी तरफ चल के आ रहा है, सारे जो साहब हैं नीज़ा निकाल के बैठ के हमने इसको मार देना है, पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोक देते हैं। ही कम्स टू द खैमा, तो वो पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इसमें आप चीज़ देखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बदला लिया है, कुछ भी किया, माफ़ किया, ओनली बिकॉज अल्लाह ने उसको हिदायत दी है। किस बेस पर हिदायत दी है? उनके सब्र की वजह से, उनके माफ़ करने की वजह से, बिकॉज ही वॉज अ मर्सीफुल, ही वॉज अ फॉरगिविंग, ही यूज्ड टू अवॉइड एंड इग्नोर द रॉन्ग थिंग्स ऑफ द डूइंग। जैसे वो अवॉइड करते थे कि छोड़ो, किसी ने कुछ कर दिया उसको अवॉइड करो, जस्ट इसने कलमा पढ़ लिया इसको माफ़ कर देता। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बस तुम इतना किया करो, तुम मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से मेरी चचा की याद आती, तुम इतना मत किया करो। तो कलमे पढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये नहीं होती कि यू हैव टू बी एग्रेसिव, बिकॉज इफ़ यू बिकम एग्रेसिव
اس میں سمجھے کہ شیطان کو موقع ملتا ہے ٹو بی مور اگریسو وتھ یو. اگر ہم ان کو سمجھائیں کہ تمہاری بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تمہاری بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے, ناپاک چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ڈائریکٹلی لکھی ہوئی ہیں, اب ان کو کیا ہوگا, چڑچڑاپن ہوگا. دے بیکم مور اگریسو, دے ول فائٹ بیک وتھ یو. بٹ ریدر وی نو آل دیس تھنگز رائٹ, بٹ وی ہیو ٹو بی calm down with them, we have to be polite with them, we have to be peaceful with them. Rather we talk about logical things and authentic things and more which is logical things, they can understand that. اس لیے جو پڑھے لکھے لکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے کھڑے ہدایت دیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں aggressively, jihadist people, you are terrorist, you are trying to bomb the New York. I said okay, then I'm calm down, I'm smiling تاکہ میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے ہیں جیسے وہ ایک بھرا ہوا بم ہوتا ہے نا, آئے ہیں پورا بم ایکسپلوڈ ہو گیا میرے پاس آ گیا. اب ہم انتظار کرتے ہیں تب اس کا وہ جو ٹینک ہے نا ایک دفعہ خالی ہو جائے. آرام سے 9/11 کے بعد زیادہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہوتا ہے 9/11 کے بعد. پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا, لیکن آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد کیا ہوا, 9/11 کے بعد they planned but rather Allah has a better plan. اللہ تعالیٰ has a better plan. وہ ایگزیکٹلی. جتنے لوگ نے یہ ٹیررسٹ کو یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا ٹیررزم کا, اٹیچنگ ٹو دا اسلام, اٹیچنگ ٹو دا قرآن, لیکن الٹا ہوا, لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کا یہ اثر ہوا کہ وہاں پہ جتنا کچھ ہوا, ایون کہ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا مسلم, دیٹ از سمتھنگ گروپس آف دا ٹیررسٹ گروپ. ٹھیک ہے, اس کا اسلام کے ساتھ نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں ہے, بیکاز مسلمان یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان. ڈاکٹر صاحب اس وقت یہاں تک حکم ہے کہ آپ غیر مسلمانوں کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کا زور زبردستی لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ. وہ اس کو ہدایت دے گا تو یہ موومنٹ کرے گا. He will become motivated only because if Allah opens the heart to the truth. ٹھیک ہے, یہ ٹروتھ ہے. ایسے بھی لوگ آتے تھے کہ یو آر دس اینڈ دیٹ, جیسے بم ایکسپلوڈ ہو گیا ہم اسمائل کر رہے ہیں, ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ اپنا ٹینک خالی کر دیں, دین وی ول کم ٹو دا کامن ٹرم. جی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو اس وقت وار چل رہی ہے, ہم نے یہاں میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ یورپ کے اندر ایک بڑا چینج آیا, وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر وہاں کے یوتھ فلسطینیوں کے لیے, غزہ کے لیے وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے اندر کتنی خیر کی پہلو دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے وہ اسلام کو اسٹڈی کریں گے یا اسلام کے قریب جائیں گے؟ میں جو انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت مسلمانوں سے بڑھ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے اور اسرائیل کے خلاف, تو وہ تو فیوچر میں بہت بڑا جو ہے وہ اسلام کے لیے آپ کو نمبر ملنے جا رہا ہے. دیکھیے اس وقت جو دنیا میں یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ دنیا میں چل رہے ہیں, فلسطین وغیرہ کے جو جگہ جگہ پہ, امریکہ میں بہت چل رہے ہیں. سب سے زیادہ جو دنیا میں پروٹیسٹ چل رہا ہے جو فلسطین یا غزہ کا, دیکھیں یہ مت سوچے کہ غزہ میں صرف مسلمان ہیں, وہاں پہ کرسچنس لوگ بھی رہ رہے ہیں. تو بیسیکلی اٹس اے کنٹری, تو لوگ ہیومینٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ نہیں کہ خالی اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, کیونکہ جو غزہ میں ہے, غزہ میں مسلمان بھی ہیں اور کرسچنس بھی رہتے ہیں. تو ہم لوگ بیسیکلی مسلمان کر رہے ہیں کہ اس ملک کو آزاد چھوڑ دو. یہ ہمارا کنسرن ہے. پوری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, بری باتیں بھی ہیں. بری باتیں بھی یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسائٹیڈ ہو کے یا تو مور اگریسو ہو جاتے ہیں, جو گورنمنٹ کے خلاف چلے جاتے ہیں. بہت کہ آئی ڈونٹ پریفر دیٹ تھنگس ٹو ہیپن, لائک پولیٹیکلی کریں یا کچھ بھی کریں, بٹ ڈو اٹ پیسفلی کریں. ایک مطلب کہ جو ان کے لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو سبمیشن کریں. لائک کچھ سال پہلے ایک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کارٹون کا انہوں نے وہ ایک نیا نیدرلینڈ والوں نے ایجنڈا شروع کیا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میں نے خود ان دا نیو یارک آئی وینٹ ٹو دا کانسولیٹ اینڈ آئی کانٹیکٹ دا کانسلر جنرل اینڈ نو ون واز دیئر اینڈ آئی واز دیئر. آئی سبمٹڈ دا پٹیشن ٹو دا جنرل کونسل, کیونکہ یہاں پہ یونائٹیڈ نیشن میں وہاں پہ نیو یارک میں جو مسلمان وغیرہ اکٹھے ہوئے تھے پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے. سو آئی واز دا اونلی ون who went into the New York City in the Netherlands consulate contacting the consul general. Then I would like to have a meeting with him about this issue, and rather I want to submit a petition with you to stop this nonsense. What is the leader unka kar raha tha, I don't know what was his name, میں اس کا I don't know, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا. So I started that. تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں کچھ بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف کریں. لیٹ می گیو این ایگزامپل ان پاکستان میں اللہ کے نام پہ رسول کے نام پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اسے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. کتنے لوگوں کو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کون سا یہ سنت والا کام ہے؟ آئی ایم آسکنگ سمپل کویسچن. کیا یہ سنت والا کام ہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یا سنو, روڈیں بند کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں,
ये जो शिया वगैरह जुलूस निकालते हैं, रोडे बंद कर कोई देते भी करे इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लामिक क्या है कि इस्लामी इस्लामिक सिखाता तालीमात है के कि आप बिल्कुल दीन ला के नाम पे, रसूल के नाम पे, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर सेकंड आर्गुमेंट, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते उनके ज़माने में दूसरे लोगों के घरों को बंद करके दूसरे लोगों को तकलीफ मिल रही है, ये इस्लाम है? नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। जी। यू डू द प्रोटेक्ट ताकि किसी को तकलीफ ना आए, शोर ना करें कि किसी को घर में तकलीफ ना हो। कोई बुजुर्ग है हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर साहब नौजवानों को पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस आप तशरीफ लाए हुए हैं जी। और आपने कुछ घंटे के बाद यहाँ से ट्रैवल भी कर जाना है, जी। अल्लाह की तौफीक से आप खैर वाफियत से वापस जाइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इल्हाद आ गया है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मुतालिक भी उनको शक पैदा हो गए हैं और बहुत सारा कुछ यहाँ है वो जो दीन से बहुत हट के चल रहा है और हमारे मुसलमान बच्चों को ये इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, तो हमारे बच्चों को, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें हमारे भाई एक सवाल और ऐड कर लीजिएगा, आपका अपना भी एक प्लेटफॉर्म है आलिम यूनिवर्सिटी के नाम से, तो उसमें भी आप किस तरह से काम को लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा वो भी आपको गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा एक पैगाम है वो ये है कि अभी मैं गया था एक टीवी चैनल पे जाए बिलाल कुतुब साहब के प्रोग्राम के ऊपर, तो इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन टॉपिक। इट वाज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फतवा डिस्कशन। Artificial intelligence fatwa, you know what I'm talking about? Yes. Like a ChatGPT and या AI fatwa। लेटेस्ट अब टेक्नोलॉजी। जो मौलाना साहब बैठे हुए थे, तो मैंने बिलाल साहब से मतलब उनसे मैंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने बोला कि यहाँ के जो पाकिस्तान का उलमा का नंबर 1 मसला पता क्या है? They rather always like I don't know what you call debates, मुनाजरा, I don't know what is called। पाकिस्तान के उलमा का I'm sorry, okay? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में उलमा You're का right। सबसे बड़ा नंबर 1 मसला पता क्या है? They don't focus on the proper thing, but rather they always have a मुनाज़रात। कोई उसके ऊपर उंगली उठा रहा है, कोई उसके ऊपर उंगली उठा रहा है, कोई उसके ऊपर उंगली उठा रहा है। सो जो मौलाना साहब आए तो डिस्कशन के प्रोग्राम में मैंने उनसे सिंपली क्वेश्चन कहा, मैंने कहा देखिए आजकल के जो हम दौर में चल रहे हैं ना, सो जो एक आलिम है ना उसको बोथ फील्ड्स में एकेडमिकली होना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ एकेडमिकली क्वालिफाइड, एट द सेम टाइम ही इज़ क्वालिफाइड इन इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, अगर उसके पास इस्लामिक स्टडीज़ है, उसको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं क्या माई सेल्फ आई हैव स्टडीड लाइक 30 years इनटू द कंप्यूटर, सो आई एम श्योर कि मुझे जितना कंप्यूटर का नॉलेज है मौलाना साहब को नहीं होगा, बिकॉज माई सेल्फ आई एम अ प्रोग्रामर। सो जितना मैं कंप्यूटर AI ChatGPT के बारे में मैं जानता हूँ, आई एम श्योर कि मौलाना साहब को पता नहीं है। तो मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान के उलमा को, जितना भी पाकिस्तान के उलमा है, स्पेंड टाइम नॉट ओनली दरसगाह, बिकॉज उनकी जो टोटल टाइम गुजरा होता है ज़िंदगी का, इट्स लेस इन एकेडमिक, मोर इनटू द मदरसा लाइफ। तो मदरसा लाइफ में जब ज़िंदगी गुजरी होती है, जब उनको एक टेक्नोलॉजिकली आप क्वेश्चन कर रहे हैं कंपेयरिंग टू द इस्लामिक, हाउ डू यू आंसर दैम? क्या किसी मौलाना साहब को पता है? कुड यू टेल मी हाउ डू द प्रोग्रामिंग AI? उनको नहीं पता, दे डोंट इवन नो द प्रोग्रामिंग थिंग, दे डोंट नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी थिंग। अब मेरी लाइफ गुजरी है जब कंप्यूटर में मार्केट में नहीं आया था, तब से मेरी ज़िंदगी कंप्यूटर में गुजरी। आई नो व्हाट इज AI, हाउ डू दे प्रोग्राम दैट, आई नो उनकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है, कैसे आंसर आते हैं। सो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी जो उनका जो सवाल था वो था AI जो है मोस्टली जो नई जनरेशन है, दे आर यूजिंग दैट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इज इट अलाउड टू हैव दैट फतवा फ्रॉम द ChatGPT or from the AI? Would it be acceptable? I said no, it's haram. Because why it is haram? Because that's a computer. Computer क्या चीज़ है? Computer is a programming. Yes. Like for example, अगर एक लाइब्रेरी है, प्रीवियस तजुर्बात की बुनियाद पे आपको जो है वो नहीं मैं आपको बताता हूँ, हाउ डू दे प्रोग्राम दैट? इट्स नॉट सम लाइक पर्टिकुलर पर्सन हु इज प्रोग्रामिंग दैट। एक बंदा प्रोग्राम ही नहीं कर रहा। अब मैं मौलाना साहब से पूछूंगा, अगर इनके सामने मैं कंप्यूटर रख दूँ, मैं इनको बोलूंगा आप मुझे कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग करके बताइए, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है ना। बिकॉज तो बेसिकली मेरा आजकल के जो उलमा वगैरह है, अपोलोजाइज, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने जबरदस्त निशानदेही की है। उलमा को आज पाकिस्तान के बिठा दें, मेरे सामने बिठा दें, बिकॉज आई एम एकेडमिकली क्वालिफाइड इन बोथ फील्ड। तो बोथ फील्ड्स में क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आते हैं आजकल के उलमा के पास, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर आजकल की जो जनरेशन है, उलमा के पास कोई कंप्यूटर का सवाल पूछने आती है कि आप उनसे ये मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उस आलिम ने कभी ज़िंदगी में खुद कंप्यूटर में नहीं लगाया, कंप्यूटर होता क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, हाउ इज़ इट प्रोग्राम्ड, प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, जब तक आपको फुल विजन उस चीज़ के बारे में नहीं होता, यू कैन नॉट आंसर दैट। आप जब तक उसको आंसर नहीं कर सकते, आपको फुल उसके दिमाग में, मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर है, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना टाइम गुजरा है, आई एम श्योर कि इतना टाइम किसी मौलाना का यहाँ पर नहीं गुजरा कंप्यूटर के ऊपर। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब कॉन्टिनेंट का मसला ये तो शुरू से सैयद अहमद भी यही कहते हैं। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लोग दूसरी कंट्रीज में तालीम के लेने जाते हैं, व्हाई डू पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान गो टू द फॉरेन कंट्रीज फॉर स्टडीज? क्यों जाते हैं तालीम लेने के लिए? फॉर बेटर स्टडी था। सो व्हेन वी यूज द बेटर स्टडीज, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तान की जो बुनियाद है ना,
اسلامکلی اور ایکڈیمکلی ویک ہے، اس لیے لوگ باہر کی کنٹریز میں تعلیم لینے جاتے ہیں. تو میری آج کل کی جہاں پہ میں نے بات کی تھی ٹی وی میں کہ جہاں کے جو عالم آج کل کے علماء ہیں، ٹو کنٹرول دا نیکسٹ جنریشن یو مسٹ گیٹ دا انفارمیشن، یو گیٹ دا نالج آف دا کمپیوٹر. کیونکہ جب آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ اے آئی کیا. ابھی میں مولانا صاحب سے پوچھوں گا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاؤ ڈو دا اے آئی بینگ پروگرامڈ؟ کین یو آنسر دیٹ؟ نو. You will not answer that. If you ask me, You will do that. I will know that because myself I have spent in a computer life for 30 years in programming. تو مجھے زندگی کا ایک اللہ کی توفیق سے یہ مجھے بینیفٹ ہے کہ آئی ہیو بوتھ فیلڈس اکیڈیمکلی. تو موسٹلی کہتے ہیں کہ جو شریعہ کونسل کے جتنے دنیا بھر سے جو سوالات وغیرہ آتے ہیں، موسٹلی پیپل اپروچ می بیکاز آئی گیٹ ہنڈریڈز آف کویسچنز فرام آل اوور دا ورلڈ ٹرائنگ ٹو بک دا سیشن وتھ می اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم. کیونکہ وہ اب کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی وجہ سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مور ایکڈیمکلی کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہو، ایٹ دا سیم ٹائم ہی از کوالیفائڈ ان اسلام ٹو آنسر پراپرلی ان ایکڈیمکلی. تو یہاں پہ یہ آپ وہ امریکہ میں کرتے ہیں، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی آئی گیٹ اے لاٹ آف وہاں کالز. پہ obvious سی بات ہے کہ اسلامک نالج رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں، تو یہ آپ یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے. تو وہاں پہ بھی مسائل اس طرح کے ہی آتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ مثال کے طور پہ طلاق کے مسائل اور دیگر مسائل میں. تو وہاں پہ وہ قانون جو ہے وہ نان مسلم کا ہے، تو پھر آپ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں کہ آپ اسلامی قانون کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ امپلیمنٹ کیا جائے؟ دیکھیں وہاں کا جو سول کوڈ ہے، میں اس کا خود بھی ایک لیگل ایڈوائزر ہوں. تو مجھے وہاں کا بھی میرے پاس ایک ڈگری ہے ماشاء اللہ وہاں پہ جو سول کوڈ کی ہے. تو سول کوڈ کی ڈگری ہونے کے بعد مجھے ان کا پورا لا پتہ ہے. جو فیملی کوڈ ہے وہاں کا فیملی کوڈ کا مجھے پورا لا پتہ ہے. تو اس لیے جو میرا پروفائل ہے اس میں ساری چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے اباؤٹ مائی ہسٹری اینڈ ایوری تھنگ. تو بہت سے لوگ لائک فرام آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آل اوور دا یورپ کانٹیکٹ کرتے ہیں فار بکنگ سیشنس کے لیے. اینڈ آئی ڈو ناٹ گیٹ اے چانس وین ٹو گیو دیم اے بکنگ بیکاز دے آر ریدر کنٹرول trying to approach someone who is more academically qualified in both fields so they can get a booking with them, try to get a better guidance تاکہ ان کو پراپرلی گائیڈنس ملے. ڈاکٹر عمار سعید صاحب، میرا کوشچن پھر اسی جگہ پر ہے کہ آپ یورپ میں رہ کر جو دیار کفر ہے اس میں اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے بچے جو مسلم پیدا ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ الحاد کی ایک جو ہے وہ یلغار ہے، حملہ ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے جو ہے وہ پروفیسرز جو ہیں. اب ہمارے بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمارے بچے اسلام کی طرف واپس آنا چاہیں اور اسلام کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں؟ دیکھیں میسج آنے کا، دیکھیں جیسے فار ایگزامپل علماء، رائٹ، اس میں علماء کا بھی کام ہوتا ہے بالکل صحیح جو تعلیم دیں. لیکن میرا ایک ضرور مشورہ ہے کہ پورے پاکستان کے علماء کا rather than having a مذاکرات اینڈ فائٹس اینڈ ڈیبیٹس rather آپ اچھائی بانٹیں. جیسے میں سب سے زیادہ پریفر ان لوگوں کو کرتا ہوں، ان علماء کو کرتا ہوں جو لوگوں کے دلوں کو اللہ اور نبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں rather than مذاکرات اینڈ ڈیبیٹس. ٹھیک ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ گھر کا ماحول کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. جی، یہ ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہاں سے سمجھے کہ آپ وہ ایک ایمان والا بن کے گیا ہے، گھر پہ گیا ایمان ختم، کیوں ختم ہے؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ قصوروار ہے خود ماں باپ. اب میں ماں باپ کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا جو ان کی پیچھے سے چین چلی آ رہی ہے، وہ بھی قصوروار ہوتی ہے. اسے کمپلیٹ چین کمی آ رہی ہے. اب میری مطلب پچھلے دنوں ڈسکشن ہو رہی تھی کسی کے ساتھ، تو میں بتایا کہ گھر میں بیٹھ کے وہ بچیاں جو ہیں سارا دن ڈرامے دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مائیں بھی یہی کچھ وہ ڈرامے میں کیا دکھا رہے ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں کس چیز کا درد دے رہے ہیں. گھر بیٹھ کے آپ کو سمجھا، گھر بیٹھے نا آپ کے گھر میں شیطان ٹی وی کے ذریعے چل کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پر اس میں ٹی وی کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے؟ دیکھنے والے اس میں قصور ہے گھر والے کے، بزرگوں کا قصور ہے. جب وہ خود ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود سارے دن ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، سارے دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، لڑکیاں سارے دن ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں. لڑکیوں میں گھر بیٹھے جو جتنی ڈینجرس سینسٹیو لڑکی کا معاملہ ہے نا، لڑکے کا اتنا نہیں ہے. کیونکہ ایج لڑکی سے پوری جنریشن بنتی ہے، آدمی سے نہیں بنتی. کیونکہ وہ جو عورت ایک عورت ہے نا دین والی، سمجھے کہ آنے والی چین بھی دین والی ہوگی. اگر جو ماں خود ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے، اس کی بیٹی بھی ڈرامے دیکھ رہی ہے. ڈراموں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جو میاں بیوی ہیں، بیوی آدمی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے، باپ کے سامنے یوں کھڑی ہے، ماں کے سامنے یوں کھڑی ہے. یہ کس قسم کا درد دے رہا ہے پاکستان؟ what kind of lessons they giving to the Pakistani community? اور اس میں ایک منٹ let me ask you a question. ایک یہ نہیں قصور کے ڈرامے کا قصور ہے، یہ ٹی وی میڈیا کا قصور ہے، قصور ہے گھر کا. میرے پاس ابھی کچھ لوگ آتے ہیں، جی ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں گھر کی اصلاح تب ہوگی جب آپ یہ ٹی وی کا سسٹم ان کی ایک پراپرلی آرگنائز کریں گے، ان بچوں کی لائف کی. کیونکہ آپ یہاں پہ آپ مدرسے میں پڑھ کے جا رہے ہیں، ایمان والے بن کے جا رہے ہیں، گھر پہ جا رہے ہیں ماں باپ لڑ رہے ہیں، ماں اپنے
कंप्यूटर सारा दिन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मोबाइल है ना औरत है, आदमियों से कम है, क्योंकि आदमी तो काम वगैरह पे चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तो औरतें हैं, फिर उनकी बेटियां। सारा दिन औरतों का काम ही है, सारा दिन टिकटॉक पे बैठा, सोशल टीवी लगा के इस तरह से किए जाते हैं। बस ये करती हैं। बच्चा रो रहा है, उसको टैबलेट पकड़ा दी, उसको फ़ोन पकड़ा दिया, अब बच्चा सारा दिन ये कर रहा है, उसको क्या क्या नज़र आ रहा है, बस माँ का आप तो परवाह। वहाँ नॉन मुस्लिम्स को इजाब और अबाया पहना रहे हैं, जो बिल्कुल एक नंगी तहजीब थी, जी, और हमारी यहाँ तहजीब हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की, वो क्या होती जा रही है, अपने कपड़े शॉर्ट करते चले कपड़े जा रहे शॉर्ट हैं। करते जा रहे हैं। जहाँ हम इस वक्त DHA में बैठे हैं, अगर रात के टाइम यहाँ एक करीब ख़ास जगह है, अगर वहाँ जाया जाए तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का एरिया है। तो ये एक बिल्कुल चेंज नहीं है कि आपकी वहाँ की जंग इस्लाम की जंग है और यहाँ एक कुफर के लिए जो है वो हम वो ज़मीन को मुहैया कर रहे हैं सिदा। चिराग के तले अंधेरा, ये वही वाला हिसाब है कि अपने घर में हमारे जो है वो चीजें और तरह से चलती जा रही हैं और दूसरे ममालिक में हम कोशिश कर रहे हैं पर बात यही है कि इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, पेरेंटल एजुकेशन की इसमें जरूरत है। पेरेंटल लाइफ, उसमें घर की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। बिकॉज मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले मैंने उनकी, जिसने मुझे ये सवाल पूछा कि घर की इस्लाह कैसे की जाए, मैंने बोला सबसे पहले बच्चों को देखे, बच्चे ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं कि आप दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू? बाथरूम से निकले, अपने अपने काम लगे, बाथरूम से निकले, सबसे पहले आँख खुलती है, सबसे पहले टिकटॉक में देखते हैं क्या नया आया, आँख खुलती है, सबसे पहले देखते हैं फेसबुक पे क्या आया, यूट्यूब पे क्या आया। सबसे पहले है कि आप बच्चों को कम से कम दुआ अपने बच्चों को बताएं, समझे कि जो माँ बाप खुद सुन्नत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे ना, उस घर की इस्लाह नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये बहुत ही बड़ा नुकसान जो है। माँ बाप खुद सुन्नत वाली ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? पैसा। जब पैसा आता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों के पास जब पैसा आता है ना, अपनी औकात भूल जाते हैं। आपके तो पास पाकिस्तान पैसा का हाल यही था, है। आपके पास पैसा था और बेशुमार पैसा था, लेकिन आपने उस पैसे को छोड़कर कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लिया और आप हजारों कुरान मजीद कंटेनर्स जैसे कि आप जिक्र कर रहे देखिए, हैं। ये तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ की तौफीक है, जिसने मुझ जैसे एक मतलब एक गुनहगार इंसान को चुना। जैसे अल्लाह मैं अकबर। कहता हूँ, तो अजय अल्लाह ताला इसको कबूल करे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और चीज लेके चलते हैं, जो आप आलिम यूनिवर्सिटी और फिर आपका आहर टीवी के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी है और फिर शरिया काउंसिल भी, तो ये आहर टीवी के थ्रू आप किस तरह से इस्लाम की तजवीज़ कर रहे हैं? सेम लाइक जिस तरह जाकिर नाइक साहब का पीस टीवी है उसी तरह के? जब मैंने वो आहर टीवी आगाज़ किया था, इट वॉज रनिंग ऑन सैटेलाइट एंड द एप्स एंड घर घर में चल रहा था, लेकिन मैंने देखा कि पब्लिक जो उसका जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश में था, इट वॉज इंग्लिश, तो फिर हम उसकी प्रमोटिंग वगैरह करते थे आहर टीवी की। लेकिन फिर व्हाट आई रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि पीपल मोस्टली फोकस ऑन सोशल मीडिया, तो जितना सोशल मीडिया जो यूज़ करती है, इतना टीवी पर लोग सारा दिन नहीं बैठते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप विद इन 24 आवर्स चीज़ वायरल हो जाती है, आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। इट्स नॉट टीवी के टीवी ऑन करेंगे और वो इतने बजे प्रोग्राम आएगा और उसका इंतज़ार नहीं करते, दे डोंट वेट फॉर दैट। तो फिर मेरा फोकस वहाँ से हट गया। जो आलिम यूनिवर्सिटी थी उसका मैंने 15 साल पहले एक अल्लाह से दुआ की थी कि ओ या अल्लाह मेड मी अ सोर्स, कि ताकि मेरे ज़रिए जो है पूरी दुनिया में एक तालीम का एक ज़रिया बनूँ। तो आई बिलीव कि आफ्टर 15 साल के बाद जो है वो आलिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। एक समझे कि बाहर आलिम यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जी, आलिम यूनिवर्सिटी इज वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फिजिकल यूनिवर्सिटी? इट्स ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन Online वर्चुअल university यूनिवर्सिटी। तो जितना ऑफलाइन यूनिवर्सिटी होती है वो आसान है, उसकी मैनेजमेंट करना आसान है, लेकिन इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको फैकल्टी देखनी है, मैनेजमेंट देखनी है, टीचर्स देखनी है, स्टूडेंट्स देखने हैं, फाइनेंशियल देखनी है, ये देखना है, वो देखना है। इट्स नॉट ईजी, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। और जैसा हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वी गेटिंग मे बी लाइक इंक्वायरीज मोर देन लाइक हंड्रेड्स एवरी डे को इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द लैक ऑफ एन एजुकेशन ऑफ एन इंग्लिश एकेडमिकली। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो बैकअप हो जाते हैं, इट इज़ बेसिकली बिकॉज दे थिंक इट्स अ मदरसा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे, लेट मी गिव एन एग्जांपल, जो अमेरिका के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, दे आर फार बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान उलमास, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विद डीप नॉलेज है। पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश में जो है ना, यहाँ पर जो इस्लामिक एजुकेशन की जो बुनियाद है वो भी कमज़ोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे वो दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, या ये पढ़ाया जाता है जो देवबंद की दारुल उलूम की पढ़ाई जाती है, हर जगह यही फैली हुई है। अगर उनका करिकुलम चेक करेंगे, इफ़ यू चेक द करिकुलम इज़ कमिंग फ्रॉम द दारुल उलूम इंडिया देवबंद, so they stick themselves to the same curriculum. लेकिन I have a conference with the many ulamas here. In here I show them this is my curriculum,
एंड दे सेड उनका दिमाग उड़ गया. उनका से ये दिस करिकुलम. मैंने बोला बिकॉज मेरा जो गोल है ना, अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो आने वाली जनरेशन सारी ज़िंदगी मरने तक आखिरत तक जो है ना वो दरस निज़ामी चलता रहेगा. आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि लकीर के फकीर बन के हमने एक बच्चे को जो हमारे पास 8 साल के लिए पढ़ने के लिए आता है, उसको 6 से 7 साल हमने सिर्फ वो उलूम पढ़ाने हैं जिसका इस्लाम से बेसिकली ताल्लुक नहीं होता, और 1 साल में या 2 साल के अंदर हम अहादीस की 6 या 7 बुक्स जो है वो पढ़ा देते हैं. जबकि इसके पैरेलल एक सेल्फी प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल से जो है वो किताब सुन्नत, उसमें कुरान मजीद का तर्जमा और अहादीस की किताब, और साथ में ग्रामेटिकली तौर पर भी चला जाता है, सीरत भी चली जाती है. तो ये भी पैरेलल एक पूरा सिस्टम मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर ऐसे उलमा तैयार हो रहे हैं जो सलफ सालिहीन के मनहज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी, आलिम यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स जो हैं उनकी भी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, उसी तर्ज की उसको आप बीट कर रहे हैं या उससे बेटर आपके पास जो है वो एजुकेशन सिस्टम है. और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा, अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपने बेटे को चाहूं कि मेरा बेटा इस वक्त आपके आलिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो क्या ये पॉसिबल है और उसके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होगा? देखिए, उसके जो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स हैं वो मेरे जानने वाला है, माशाल्लाह. आई नो हिम वेरी वेल. तो एक्चुअली उन्होंने की जो यूनिवर्सिटी थी ना पहले, इट वाज बेस्डली ऑन इंग्लिश. तो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, तो मुझे उर्दू का बेनिफिट था, माशाल्लाह. उर्दू का बेनिफिट था. देन आई वांट टू प्रमोट दिस वर्ल्ड वाइड. ठीक है, मैं इसका भी अभी मेरा उर्दू प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है. इंग्लिश प्रोजेक्ट ऑलरेडी है लेकिन उर्दू के ऊपर काम चल रहा है. जितने भी यहाँ के उलमा की कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, एंड आई टॉक टू देम, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई नीड हेल्प सपोर्ट. सो दे सेड वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, व्हाट डू यू वांट. सो दे चेक द करिकुलम. लेकिन हमारे जो करिकुलम का जो पढ़ाई है इट्स वेरी टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि टू मेनी क्वेश्चंस हैं उसमें. फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम डिफरेंट है. जैसे कुछ लाइक आई डोंट मेंशन एनीबॉडीज लाइक नेम बिकॉज आई फील लाइक इट इज गोइंग टू बी क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल, क्योंकि हर एक का अपना अपना निज़ाम होता है. लेकिन ये इन लोगों ने अपने आप को इस चीज़ के साथ बांध लिया है. हमारे पास जो जितने भी वो स्टूडेंट्स को कराते हैं ना, हम उनसे हार्ड वर्क करवाते हैं, इतना हार्ड वर्क करवाते हैं, इतना हार्ड करवाते हैं. ये वही कर पाएगा जिसका एक स्ट्रॉन्ग पैशन है एक आलिम बनने का. अब हर बंदा 6 साल गुजार के आता है, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी आलिम हूँ, मैं भी आलिम हूँ, एंड आई गिव देम अ टेस्ट. मेरे पास मुफ्तियों की एप्लीकेशन आती हैं, द यूनिवर्सिटी आई हैव एन मैनेजमेंट, दे कहते वी गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स एप्लीकेंट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान. जब मुफ्तियों को बोला जाता है यू हैव टू राइट दिस थीसिस, वो बोलते हैं थीसिस क्या होता है? जानते हैं लाइक थीसिस. मैं उनको बोला राइट मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू राइट अ थीसिस एंड सेंड दिस. दे डोंट नो व्हाट इज थीसिस मींस. तो फिर आप एकेडमिकली कैसे आलिम बनेंगे? आप यू नॉट आलिम. आप पाकिस्तान के मोहल्ले के आलिम बन सकते हैं, बट देखिए जो मेरा गोल था, जो मेरा गोल था वो था आई वांट मेक देम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ फ्यूचर. क्योंकि अगर मैंने भी दरसे निज़ामी अलीबाब 3 साल तक अलीबाब पढ़ा रहे हैं, 7 साल पढ़ाए जा रहे हैं. ठीक है, बाकी किताबें सारी पीछे रखी हैं. 6 साल में ये पढ़ा, सर्फ ना हो ये पढ़ा आपने, आप कीजिए, आप आलिम बन गए. हमारी आप करिकुलम चेक करके अभी देखें एंड यू विल गेट शॉक्ड कि हाउ पीपल कैन हैंडल दैट. क्योंकि मेरा जो गोल था वो वीक नहीं था. मेरा प्लान, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो प्लान है वो ये है कि जो उनकी बुनियाद है वो आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देगी. अगर मैंने भी उनको दरसे निज़ामी पे लगा दिया या उनको मैंने किसी एक 6 साल तक अलिफ बा पढ़ाना शुरू कर दिया, वो फिर क्या होता है कि उसी में 3, 4, 5 किताबें कवर की जाती है. हमारी जो आलिम यूनिवर्सिटी है उसका प्रोग्राम कुछ इस तरह बनाया गया कि हम उनको PDF में बुक्स वगैरह देते हैं, बेकायदा उसका सिलेबस की स्टडी फॉर्मेट होता है कि आपने हर वीक कंप्लीट करना है स्टडी का, ये वीडियोस देखनी है, इस वीडियोस के इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, हर हफ्ते के बाद आपने एग्ज़ाम देना है, हर हफ्ते के बाद आपने थीसिस लिखनी है कि आपने क्या पढ़ा है. फिर उसको फिर ये देखा जाता है इट इज़ नॉट प्लेजराइज्ड. फिर हमने ये भी देखा जाता है बिकॉज हमने बहुत टफ प्लेटफॉर्म बनाया है, इट्स वेरी टफ. तो बहुत से जो मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के जो होते हैं ना, वो समझते हैं जी हम 6 साल कंप्लीट कर लेंगे, यूँ पास कर लिया और बस हमें आलिम की डिग्री मिल गई, वे बिकम एन आलिम. अच्छा अमर भाई, अब आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो समझ जाए और बेहतर इस्लाम को समझ के और पूरी दुनिया में कोई ना कोई चेंज लेके आए. तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग जो उर्दू को समझते हैं, हमारी ऑडियंस है, वो भी चाहेंगे कि अगर उनका बच्चा आलम बनना चाहता है तो वो भी किसी ऐसे अदारे में तालीम हासिल करे जहाँ पे इस्लाम को इस तरह से समझाया जाए. तो ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनियावी तालीम को भी जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, तो वो क्या तरीकेकार है, किस तरह से राब्ता कर सकते हैं, किस तरह एडमिशन? सर वो इट्स वेरी इजी. alimuniversity.com पे जाएं, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई. यू सिंपली अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की तालीम और फॉरेन कंट्रियों की बच्चों की तालीम में कितना फ़र्क होता है. मैं अगर आपको कहता हूँ
ये सामने दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर चले जाएं, ठीक, अब फिर मेरे पास वापस आते हैं, बाहर कैसे जाना है, क्या मतलब है इस चीज़ का? यू नॉनसेंस, गेट माई पॉइंट और नो? नॉनसेंस। आप वेबसाइट पे जाते हैं, मैंने वहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई, यू क्लिक दैट एंड यू टेक योर राइट टू द एप्लीकेशन, यू फिल दैट अप, डन। फॉरेन कंट्रियों में आई डोंट इवन गेट अ 1% की जिसने मुझसे पूछा हो कि ऐसा क्या ऐसा करना है। जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्वायरीज वगैरह आती है ना, इंडिया पाकिस्तान के, क्या करना है जी, हमें भी आलिम बना दें जी, हमने ये करना है, यू हैव द डोर ओवर देयर राइट नाउ, व्हाई यू आस्किंग मी? जितने भी फॉरेन कंट्रियों डॉक्टर से साहब आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी है उसमें, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? और क्या ऐसा है कि देखिए हमें भी फैकल्टी वगैरह होती है, गुड, और ऐसा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, बाकी सारे मामलात हैं, क्या पाकिस्तान के स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकते हैं आपकी फीस स्ट्रक्चर को? सर उसमें जो फॉरेन कंट्रियों का सिस्टम बनाया गया वो ये है कि बहुत सबसे दुनिया की चीप बनाया गया और सबसे टफ बनाया है, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, सबसे टफ बनाया, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। और सबसे चीपों से बनाया है ताकि लोगों को तकलीफ ना आए। जैसे सबसे ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज है लाइक अफ्रीका है जैसे, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, साउथ एशिया में काफ़ी कंट्रीज वगैरह हैं जो लाइक मोस्ट लाइक लो इनकम कंट्रीज दे कॉल, राइट। तो फॉरेन कंट्री को लिए सिस्टम ये रखा गया कि $50 उसकी रखी हुई है फीस एप्लीकेशन की, और $200 पर सेमेस्टर रखा गया है, $200 पर सेमेस्टर है। अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता फ्रॉम द लो इनकम कंट्रीज दे पे ओनली $25 अ मंथ। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन ये लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये नवंबर $25 तकरीबन कोई 7-8 हज़ार कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, अफोर्डेबल है, यानी कि तकरीबन 3 साल होने आने लगे, नेक्स्ट मंथ 3 साल हो जाएंगे। तो 3 सालों में ऑलमोस्ट वी हैव अ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 3000 स्टूडेंट्स, माशाअल्लाह, वो भी वर्ल्ड वाइड में। लेकिन उसमें वो जाएगा वही जिसको पैशन है, वो हार्ड वर्क इतना करवाते हैं कि वो बंदा वहीं से भाग जाए। नहीं, मैंने आपको बोला है कि फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस किस्म के जितने भी वो एप्लीकेंट्स आते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बताती है, जितनी इंक्वायरीज आती हैं, दे स्टेप बैक बिकॉज ऑफ लुकिंग एट द करिकुलम, बिकॉज जब मैच करते हैं कि वो बोले ये तो नहीं हमसे होगा। अब लेकिन जो फॉरेन कंट्री वाले ना, दे टेक द चैलेंज। अच्छा, इस 3 साल के अंदर अभी तक कितने तलबा को आप जो है वो कर सके, और अभी कोई इसका पहला बैच जो है वो मुकम्मल भी हो गया या नहीं हुआ? उसका हमने तरीका भी कैसा रखा हुआ है, कोई डेडलाइन नहीं रखी हुई। आपको कोर्स के ऊपर इनरोल किया जाता है, कोर्स के ऊपर इनरोल करके इट्स कॉल्ड सेल्फ पेस्ड स्टडी, सेल्फ पेस्ड स्टडी, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, लाइक उनको टोटली ही उसमें जो फॉर्मेट है स्टडी का उसमें दिया जाता है, कोई डेडलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपनी मर्जी से आराम से सुकून से जहाँ मर्जी लॉग इन करें, अपनी मर्जी से स्टडी करते रहें। जब आपने एग्ज़ाम देना है, अपनी मर्जी से एग्ज़ाम वाला वो पेज खोलें, यू गेट इनटू दैट एंड यू बिकम, आप वो उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। उसकी कोई डेडलाइन नहीं रखी कि कुछ के ऊपर प्रेशर आ जाए कि हमारी डेडलाइन आ रही है या हमारा कुछ आ रहा है या हमने कब एग्ज़ाम देना है, कब कुछ देना। सो वी गिव देम अ फ्री ऑप्शन, यू स्टडी योर वे। और उसके बाद जब नहीं, कितनी देर का प्रोग्राम होता है जो आप, मैंने आपको बताया कि जो लोग अपने आप को अमूमन अगर देखिए, जो पर सेमेस्टर है ना, पर सेमेस्टर इट्स अबाउट 5 मंथ्स, 5 मंथ्स में 6 कोर्सेज दिए हुए हैं, लाइक जितने भी हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस या जितने भी असूल हदीस या दूसरे माशाअल्लाह, ये दिया हुआ। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस एंड मतलब वो एडवांस टू एडवांस एंड जो हमारा इस वक्त हमारे पास जो है ना वो मुफ्ती कोर्स भी है और दारुल इफ्ता का भी प्रोग्राम रखा हुआ है, 2 तरह के, एक रखा हुआ है फ्रॉम दारुल उलूम, द सेकंड रखा हुआ है वो है सेल्फ स्टडी, उनमें भी हम मुफ्ती बना रहे हैं बिकॉज वी गेट देम मोर इनटू डीप आफ्टर दे फिनिश द 6 years। इसके अलावा हमारे पास कुछ डॉक्टरेट डिग्री के भी स्टूडेंट्स हैं। सेल्फी स्टडी जो है इसमें आप मदीना यूनिवर्सिटी के साथ आपने कोई इल्हाक किया हुआ है? मैंने हम लोगों ने दोनों रखा हुआ, ठीक है। तो अगर किसी ने उस तरफ जाना है उस तरफ चले जाएं, या किसी ने अगर मदीना यूनिवर्सिटी का आलिम बनना है तो मतलब मुफ्ती कोर्स कंप्लीट करना है, सो वी राइट टू गिव देम। उसमें बहुत हार्ड वर्क है। फॉर एग्जांपल जैसे दारुल उलूम में कम से कम 300-400 फतवे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जो मदीना यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपको जानते हैं कि मदीना यूनिवर्सिटी में देयर नथिंग समथिंग कॉल्ड मुफ्ती, बट वी आर ऑफरिंग सो पीपल कैन गेट मोर इनटू द डीप स्टडी, ताकि मोर इनटू द डीप स्टडी जाएं। और उसका है तकरीबन 2 साल या 3 साल तक है, उसमें है कम से कम 500-600 या 700 या कम से कम 1000 स्पेशलाइजेशन आप ये करवा रहे हैं, तो कम से कम उनको 5-6 हज़ार 10,000 फतवे स्टडी करने पड़ेंगे। तो उसमें फिर क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि डू यू एग्री, वाई डू यू एग्री, इफ़ यू डू नॉट एग्री सो यू हैव टू गिव द एविडेंस इन बोथ वेज, why do you agree and why you do not agree, you have to give the references from the Quran, from the Hadith and from what fatwa book, why do you have to follow the fatwa book, so give the all reasons, like for example one of the Rasul sallallahu alaihi wasallam जो है वो मुआज़ बिन जबल
यमन जा रहे थे, एग्जैक्टली। ठीक है, वो यमन जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर तुम गिव द इंटरप्रिटेशन, बिकॉज मैंने बुक के बारे में इसके बारे में इंटरप्रिटेशन की है जिसकी वजह से फिरका वारियत शुरू हुई है, तो आई गिव देम अ गुड इंटरप्रिटेशन। और माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु वो जा रहे हैं यमन, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यू गोइंग देयर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वांट टू कॉल देम, राइट? तो माज बिन जबल ने कहा तौहीद, आई एम गोइंग कॉलिंग देम टू द बुक ऑफ अल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम्हें कोई मसला आ जाता है, ठीक है, तो तुम हाउ डू यू जज? तो माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आई विल जज फ्रॉम द बेस्ड ऑन द बुक ऑफ अल्लाह, फ्रॉम द कुरान। तो देन द सेकंड टाइम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कि अगर तुम्हें वहाँ से जवाब नहीं मिलता, हाउ डू यू जज? द माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फ्रॉम यू वुड हैव थॉट एज इफ आई डोंट फाइंड द आंसर फ्रॉम द बुक ऑफ अल्लाह। देन द थर्ड टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टाइम उन्होंने फिर वही सवाल किया कि इफ यू डू नॉट find the answer from the book of Allah and you do not find the answer what I have told you, how would you judge? Now this is very important कि लोग नहीं समझते, ये फिरका वारियत की ये जड़ है, ये पॉइंट ये है, ये जड़। Even I follow the same way what Maaz bin Jabal radiyallahu anhu said, that I have the same answer for that. He said, based on, I'm going to give you the interpretation and commentary of what the hadith means. The hadith means that based on applying to the similar or the closest rules of the Quran, the closest rules in the formulas what you have told us, then and I will apply these rules based on the circumstances and based on the situation, then I will judge based on my wisdom. Rasul sallallahu alaihi wasallam, now you're on the right track. तो हमारा जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह दूसरी कंट्री में मसला पता क्या है, हम लोगों ने इस कंट्री में फ़िरका वारियत की यही जड़ शुरू कर दी है। सब ने अपने अपने उलमा के साथ अपने आप को बांध दिया है। आई डोंट आस्क सम पीपल टू कम टू मी, I don't ask people to follow him, follow that mufti and follow that scholar. Do not follow no one. Go back to Quran and you have a neutral minded. तो मसला ये होता है कि हमें न्यूट्रल बन के किसी चीज़ का फैसला करना होता है। तो जितना कोर्सेज वगैरह ये मुफ्ती कोर्सेज वगैरह दिए हुए हैं, तो बेसिकली हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट से पूछा जाता है व्हाई डू यू एग्री, गिव द कंप्लीट इंटरप्रिटेशन इन द कंप्लीट, यू हैव टू राइट द होल डिस्कशन। नंबर टू, इफ़ यू एग्री और इफ यू डू नॉट एग्री, यू हैव टू राइट द होल डिस्कशन। फिर क्या होता है कि फिर उसको हमारी जो एक फैकल्टी की पूरी एक मुफ्तियों की टीम्स वगैरह आती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, फाइनली कम्स टू मी। सबसे आखिर में मेरे पास आता है। सबसे पहले एक मुफ्ती के पास जाता है, दूसरे स्कॉलर के पास जाता है, उसके पास स्कॉलर के पास जाता है, उधर मार्केट कितना मार्क करना कितना, देन फाइनली आई मेक द जजमेंट फ्रॉम हियर, देन आई विल मार्केट। इस तरह हम लोगों ने अपना प्रोग्राम वगैरह सेटअप किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया और आपको सुन के, आपके साथ गुफ्तगू करके बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद कोई ना ऐसे इंसान से बात करें कि जिसके दिल में जनाब इस्लाम को जिंदा रखने के लिए पैशन मौजूद है, और जिस तरह आप कोर्सेज करवा रहे हैं और वो सारी चीजें भी लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी ये कि आपकी जर्नी, और तकरीबन ये 18-19 साल की जर्नी में आपने जो इतना बड़ा चेंज लेके आए अपने अंदर, और वहां पे सैकड़ों मुसलमान कर दिए, और फिर इस तरह जिस तरह आप लोगों को दीन की तबलीग की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए एक इंसान जिसकी उम्र 40-50 साल हो गया और वो शुरू से इस्लाम के साथ वाबस्ता, लेकिन उसमें और आपकी 18 साल की जो जद्दोजहद है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और मेरी भी कोशिश है कि हम भी इसी तरह से इस्लाम की तरवीज के लिए कुछ करना चाहे। अल्लामा साहब, अगर आप कुछ आखिर पे कहना चाहते हैं तो वो लाजमी। मैं तो आखिर में फिर वही कहूँगा, किताब खुदा की ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जब आप इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करेंगे, कुरान मजीद और अहादीस सहीहा को स्टडी करेंगे, तो यकीनन आप खालिस दीन की तरफ पहुँच जाएंगे, जो आज से 1400 साल पहले मैदान अरफात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल किया था, जिसके मुतालिक फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और उसी के लिए जो है वो मोहतरम डॉक्टर अम्मार सईद साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी के लिए डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, डॉक्टर अब्दुर्रहीम ग्रीन, और इसी तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामिक स्कॉलर तशरीफ़ लाए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब। तो सबका गोल जो है वो अल्लाह की जन्नत के अंदर इज्जत हासिल करना है, एंट्री हासिल करना है, आला मकाम हासिल करना है। तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के हमारे सुनने वाले हैं और बाहर भी जो हमारे दुनिया भर में बैठे हैं दोस्त सुनने वाले, उनको हम ये कहेंगे कि डॉक्टर अम्मार सईद साहब की आलिम यूनिवर्सिटी के पैगाम को भी आपने आगे तक पहुंचाना है और इनकी दावा के साथ इनके साथ खड़े होना है। और पाकिस्तान के अंदर हम अपने नौजवानों को यही कहेंगे कि इज्जत सिर्फ दीन के अंदर है, जैसा कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। मैं ये समझता हूं कि इस्लाम के अलावा और कोई इज्जत कहीं नहीं है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के पास है। जो भी शख्स इज्जत चाहता है वो इस्लाम के दामन में पलट आए, अल्लाह ताला उसे इज्जतों से नवाज देगा। अल्लामा साहब, वो आखिर पे वो एक शेर है ना कि हदायत का रास्ता दिखाता है कुरान, हमें गुनाहों से बचाता है कुरान, कलामे खुदा है ये नूरे मुबीन है, दिलों के अंधेरे मिटाता है कुरान,
اور بھٹکے ہوئوں کو راستے پہ لاتا ہے، انہیں راہ منزل دکھاتا ہے قرآن، اور جو چلے راستے پہ اپنے خدا کے انہیں نوید مسرت سناتا ہے قرآن۔ تو قرآن کی اتنی برکت ہے، قرآن میں اتنی تاثیر ہے، اور جس طرح سے انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کے لیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں، میری بھی خواہش ہے اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی التجا کرتے ہیں کہ اپنا رشتہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ جب آپ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں گے، اللہ کے کلام کے ساتھ کر لیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زندگی کس طرح سے بدلتا ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر عمار سیف صاحب نے دنیا میں اتنا بڑا کام کیا اور جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنے حصے کی جو ہے وہ شمع جلوانے کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ توقع دو۔ عمار صاحب آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سب سے ایک درخواست ہے، جیسے سورۃ حدید کی آیت نمبر 20 اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وہ عمل حیات دنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا جو ہے ایک غر ہے، غر کہا جاتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو یہ بیسک غر ہے، یہ مطلب دھوکہ ہے یہ۔ تو میں نے ابھی مطلب اور بھی ڈسکشن پروگرام میں یہ بات کی تھی، دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے نا وہ 3 سٹیپ کمپلیٹ کر کے آتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے 3 سٹیپ کر کے جاتا ہے۔ دیکھیں آتا ہے ننگا آتا ہے، دنیا سے جائے گا ننگا جائے گا، جب وہ ننگا آیا تھا اس کو کسی نے دھویا تھا، جب وہ دنیا سے جائے گا کوئی اور دھوئے گا اس کو، کسی نے اور نے اس کو کھانا کھلایا تب بھی اس کو کوئی اور دفن کرے گا، ٹھیک ہے۔ 3 سٹیپ کر کے آیا، 3 سٹیپ کر کے گیا لیکن لے کے کچھ نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ جائیں گے وہ بھی صرف اعمال، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 20 اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک کھیل دھوکا ہے۔ اگر سمجھے کہ میرے پاس $1 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اگر اسی وقت میں مر جاؤں تو میں ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا ہوں، 1 پینی بھی نہیں لے کے جائیں۔ دنیا کو یہ جو نفس کا لالچ ہے نا، دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ نفس پرستی ایک شرک ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ نفس پرستی اٹس اے شرک، کیونکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف یہ ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے دماغ سے کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹے ہمارے دماغ سے باتیں کرتا ہے، تم یہ کرو، دیکھو اس کی گاڑی دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کاش میرے پاس بھی۔ کون اس کے دماغ میں ڈال رہا ہے؟ نفس، اس کا نفس ڈال رہا ہے، من اتخذ الہہ وہ ہوا۔ ہمارے دماغ کی یہ پروگرامنگ کرتا ہے، پر ہمارے دماغ کی جو پروگرامنگ اللہ اور نبی کے ساتھ جڑ گئی ہے نا، پھر اس کا جو طاقت ہے، سمجھے ایک باڈی بلڈر ہے، آپ نے جتنا اپنے نفس کو مارنا ہے، جتنا آپ نے لڑکے اپنے اندر اصلاح کر کے مضبوط ہو گئے نا، سمجھے کہ ایک جو سمجھے کہ کسی کو بیماری لگ جاتی ہے کتنا کمزور ہو جاتا ہے، بیماری لگ کے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی ایک ایسی چیز ہے، یا تو ہم نفس کی تابع داری کریں یا تو وہ ہماری عبادت کریں، یا ہم اس کی عبادت کریں یا ہم خود اس سے اپنی عبادت کروائیں، یا ہم اس کو سجدہ کریں یا وہ ہمیں سجدہ کرے۔ تو ہم دونوں میں ہمیں آپشن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فری ول دی ہے، یا تو تم اس کے کہنے پہ چلو یا وہ تمہارے کہنے پہ چلے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے اندر بھی شیطان ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ میرا فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھیں کہ ہر انسان کے اندر شیطان ہے، تو ہماری جو زندگی کی نمبر 1 لڑائی ہے وہ نفس پرستی ہے۔ جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں وما ابری النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، اپنے نفس کی مت سنا، بیکاز یہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کون شیطان ہے، کہاں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ شیطان سینگ لگا کے گھوم رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کبھی شیطان کو آپ نے دیکھا کھلے عام گھوم رہا ہے؟ کہاں ہے شیطان؟ انسان کے نفس میں، یہ ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کو نبی کی فرما برداری سے روکتا ہے، یہ آپ کو وہ کام کرواتا ہے جو اللہ کے اگینسٹ ہے، آپ سمجھے؟ جیسے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہاں پر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اب اس کے دماغ میں اس نے لاجک ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کے شیطان ابلیس نے اس کے دماغ میں لاجک ڈال دیا کہ تمہیں اللہ روک رہے ہیں، بیکاز کیا تم نہیں اللہ سے محبت کرتے، تم یہ کام کرو وہ کام، لاجک کر کے اپنے پھنسا دیا اپنے کام میں۔ پھر بھی انہوں نے گلٹی فیل کیا اور انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرین، ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری مغفرت کر دو۔ تو ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، پر نفس سے لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اگر ہم اپنا وقت اللہ کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، 5 وقت خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اب جیسے سورت اس میں قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنین میں دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کی ہے۔ اب خشوع خضوع 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حاضری لگوانا، ایک ہوتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے دماغ میں کچھ دماغ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن بچپن میں جو رٹا مارا ہوتا ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بھٹکاتا ہے آ کے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، اب دیکھیں دنیا میں ہماری کہیں پہ میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
दुनिया में हमारी किसी का मीटिंग है, हम कितना वेल ड्रेस होके अपने आप को सबको बोल देते हैं हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, अब मेरी मीटिंग टाइम है। जब मेरा नमाज का टाइम होता है, देखिए मैं भी गुनहगार हूँ, एक छोटा आदमी, मैं भी भटक जाता हूँ, लेकिन आई ट्राई टू फाइट माई सेल्फ। मुझे पता है कि नमाज का टाइम है, शैतान भटकाएगा ना, तो मैं अपनी नमाज को और स्लो कर देता हूँ। वो मुझे कह रहे हो जल्दी करो, मैं और स्लो कर देता हूँ। दिस इज़ द वे यू फाइट इट। क्योंकि सबसे पहले आपके दिल में एक अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, आपके अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप दो चीजों को कह रहे हैं, इट्स मीन एक आदत है जो पूरी कर रहे हैं लोग, हाथ बांधा खड़ा कर खड़ा, रहा है, और एक है इबादत है। इबादत के तौर पर अगर नमाज को लेंगे तो आपको बुराई से भी रोकेगी, और आदत के तौर पे होगा तो फिर आप दुनिया जहान के गुनाहों में फंसते चले जाएंगे। एक साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, दूसरे की शिकायत करते हैं कि ये नमाज भी पढ़ता है और गुनाह नहीं छोड़ता, ऐसा करता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नमाज पढ़ता है ना, तो वो नमाज एक दिन उसको गुनाह से रोक देगी। तो हमारा जो कनेक्शन है ना, मैंने काफ़ी बयानत में ये बयान किया हुआ है, हमारा जो कनेक्शन है ना अल्लाह के साथ, वह नमाज है। शैतान की कोशिश होती है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये किसी तरह टूट जाए, समझे। अब खुशू की मिसाल मैं पता कैसे देता हूँ, एक पंखे की तार है, इसकी जो तार होती है उसमें पतली पतली 5-6 तारें होती हैं, ठीक है। अब 5-6 तारों को आप काट के खाली वो जो एक पतली वाली तार वो दीवार में लगाएं तो वो चले, कुछ वो हरकत देगा पंखा? नहीं देगा। 3-4 तारें लगाएंगे, मोटर थोड़ी सी आवाज़ देगी, घर की आवाज़ करेगा, ठीक है, लेकिन नहीं चलेगा, नहीं करेगा। तो जब आप सारी की सारी तार लगाएंगे तो फिर आप आपकी कंट्रोल में है कि आप कितना उसको कम कर दें, कितना ज़्यादा कर लें। इसको कहते हैं खुशू खजूर। जब तक आप मतलब लोग ये करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल होगी जब आप सही तरीके से तहारत कंप्लीट करेंगे, आपका वज़ू ठीक होगा, आपकी नमाज ठीक होगी, और सबसे खूबसूरत टाइम जो अल्लाह के साथ मोहब्बत में स्पेंड करने का है वो है तहज्जुद का टाइम है। अल्लाह अकबर, सबसे खूबसूरत टाइम है अल्लाह से बातें करने का, अपने दुख बताने का। आपने जिस तरह आसान लफ्जों में सब कुछ बयान कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी बातें एग्जाम्पल्स के साथ, मिसालों के साथ, लॉजिक के साथ कर दिए। मेरे ख्याल में आम बंदा भी जो है ना उस तक ये बात इंशाल्लाह पहुंच जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे तवज्जुह से कुछ नाज़रीन अगर अपना तज़किया नफ्स करते हैं या अपने शैतान के साथ लड़ लेते हैं और उस शैतान के ऊपर काबू पा लेते हैं, तो यही हमारी निजात का हो सकता है सबब बन जाए। मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर अम्मार सईद साहब, अलामा अब्दुल क़य्यूम ज़ई साहब, अल्लाह ने